आओ हुण महापुरखां नूं बेनती करिए। धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने रखी सी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज इत्थे रहे, तप कीता। दमदमा साहब की यह धरती, ये झोरड़ां की धरती है। धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज का जन्म नगर है। आओ परम पूज्य महापुरख किरपा कर रहे ने। आपां बड़े आनंद दे नाल, बड़े प्यार दे नाल महापुरखां दी रसना तो जिन्ना चिर उन्हां दी मौज है, अद्धा घंटा, पौना घंटा, घंटा 40-45 मिनट, जिन्ना चिर उन्हां दी मौज है, वो आपां नूं निहाल करनगे। आपां प्यार दे नाल, आपां बड़े आनंद दे विच महापुरखां दे प्रवचन सरवण करने ने। बोले सो निहाल। आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो और लोक सुनियो, बिद लोक सुनियो, सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जागे आयो। आद करो गुरुदेव को बंधन, वाहिगुरु मुख माहे उचारी। दोय कर जोर करो चरणा पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक सरन रही दरबारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावै अतुल सुखो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका सतगुरु जी के दरों घरों बरोसाए महापुरख धन धन बाबा महा हरनाम सिंह जी महाराज पुछों साहब वाले, उन्होंने तो बरोसाए बेअंत शख्सियतां और जिन्हां विचों महान पूर्ण बख्शिश के पात्र धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा, उन्हों की महान कालना काल के बख्शा लैन वाले महापुरख जिन्हां दा पवित्र जन्म नगर है। सारियां संगतां किन्ने प्यार उत्साह नाल गुरु महाराज के चरणों सज रही हैं। अज किन्नियां खुशियां, किसी भी परिवार विच बच्चे का जन्म हुंदा है, बड़ी खुशी हुंदी है। बदी वेलवा पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु दवाया, पे चिंद एक लिवलाया। गुजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। पर जिहड़ी कुल दे विच महान शख्सियत आउंदी है, 1916 दे विच सरदार बग्गा सिंह जी और सरकार जोग माता प्रतापपुर के गृह विखे इस नगर विच उस पवित्र आत्मा का प्रादुर्भाव होया। सदियां बीत जांदियां हन, पर महापुरख सारे संसार दे उत्ते नाम बाणी भगती दी ऐसी खुशबू छड़ जाते हैं। संगतां जुगां जुगां तक उन्होंने याद करदियां हन। अज मन विच बड़ी खुशी है कि धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज तुहाडी सेवा किस तरह की। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी ने हस्ती सिर जो अंकस है, अहरण जो सिर दे, मन तन आगे राख के उबी सेव करे। इयों गुरमुख आप नवारिया,
ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜੇ ਕੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿ। ਨਿਹ ਕੰਟਕ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਖੇਰਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੁਲਿਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਜਨਨੀ ਕਰਤਾਰਥ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ, ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਪਰਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਕਿਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਧਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਤ ਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਜ ਮਾਰ ਬਦਾਰ ਗਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡ ਸੁੱਚਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫਲਸਫੀ ਹੈ। ਹੱਡ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾਏ ਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰ ਔਰ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਰ ਕਰ ਕੁਖ ਭਰਨ ਕੋ, ਤਤ ਪਰ ਨਾਗ ਅਨੇਕ। ਡਿਡੂ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਰੱਥ ਧਰਨੀ ਧਰਨ ਕੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੋਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਡੂਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੜੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਭਰਨ ਕੋ ਭੇਖੀ ਸੰਤ ਅਨੰਤ और जगत जल्द के तन को बिरला कोई कुसंत। कहते अपना पेट भर के गुजारा करके मंग खाण वाले तो तुहानूं बहुत ठूठा फड़ के मंगण वाले मिल जाणगे, पर संसार सागर नूं तारन वाला कोई संत बिरला मिलता। वो जिन्हां नूं बिरला कहा उन्हां बिरलियां चों इह हैन बिरले नाही घणे फैल फकड़ संसार। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा हरनाम सिंह जी महाराज पुछों वाले। पहला नां तो इन्हां दा श्री राम सिंह जी, चिंत राम जी, बहाल दास जी ते बाबा आनंद सिंह जी महाराज। जदों इन्हां ते बख्शां दे पढ़ार खोले ना ते बहुत सारे सेवादार कहन लगे महाराज असीं बड़े पुराने तुहाडे चरणां च आए हैं, साडे ते भी किरपा कर दिओ। महाराज कहन लगे, कहंदे हुण कोई किरपा मुकत नहीं गई, समय नाल हर चीज़ मिलती है, समय दी अड़ीक करो। उदों का टिक गया, फिर मन च फुरना बन गया। महाराज कहन लगे पुछों वाले, कहंदे कुछ मेरे खब्बे बैठ जाओ, कुछ सज्जे बैठ जाओ। बहाल लै इधर दृष्टि की इधर की, जिले शक्ति का बरासट छड्या ना तो बसुद्ध होकर डिग पिया। कहन लगे मैं तुहानूं कहा सी हाले सेवा करो, हाले तुहाडे च ये अजार वस्तु जरन की ताकत नहीं। ते बाबा आनंद सिंह जी साढ़े नाल किन्ने युगां तो किन्ने समय तो तुरे आ रहे हैं, ये उन्हां दी कमाई है। सो इस वास्ते प्यारिओ हुण फिलामेंट कमज़ोर होवे, बिजली ज़्यादा आ जाए तो बल्ब का भी पटाका पै जांदा, बल्ब उड़ जांदा, फ्यूज उड़ जांदे। ये जिहड़ी ताकत है इनू हरेक नहीं संभाल सकता। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज नूं, धन धन बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने किरपा करके संपूर्णता बख्शी। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। उन्हां को बेअंत महापुरख आए किरपा सारिਆਂ ते करते हैं, चाहे गृहस्थी या विहंगम। ये नहीं जानना भी कोई खाली रहिंदा, जिन्नी जिन्नी किसी की सेवा सिमरन उन्नी उन्नी महाराज दात दिंदे आ। पर जड़ा ये अवस्था का राज, जे तू तुठा किरपा निधान ना दूजा बेखाल, यह पाई मूँ दातड़ी नित हिरदे रखां संभाल। अज साध संग जी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी ने किवें उन्हां दी अरदल उन्हां दी हजूरी सेवा की। बाबा जी दे ड्राइवर हुंदे सी सरदार हरी सिंह जी, मेरे नाल उन्हां दा बड़ा प्रेम सी। जदों किते समा मिलना तो नहीं आ जाना। एक दिन कहन लगे कि साडे मन च भी फुरना आ गया कि बाबा जी सानू हजूरी सेवा बख्श देण। बाबा जी तो परख करते सेवा दी। कहन लगे भाई वो मशीन लिया। कई बारी बाबा जी उदों तवियां दे उत्ते शब्द कीर्तन सुन लेंदे सी। ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज को आ गए, कहन लगे बाबा जी ने मिसरी मंगाई। कहन लगे बाबा जी ने मिसरी की करनी है इस वेले। जिले बाबा ईश्वर महाराज गए, कहते बुद्धो ना होवे मैं तो आ गल कही सी। क्योंकि एक बैनत बोल के बचन हुंदा, एक सैनत ना हुंदा।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੈਨਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਸਿਰਫ 47 ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ-ਵੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਿਆਗ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਅਜਾੜੀ ਜੀ। ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਾਨਕਸਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਲ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ, ਓੜਕੁਨਾ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਸਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਲੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਗਿਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਮਾਲ, ਤਬੰਗਰੀ ਦਿਲਸਤ ਨਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
आओ ध्यान फिर उत्थे लियाइए। ये भी चमत्कार ही है, क्योंकि कथा कीर्तन जिन्ना करिए, जिमें दिशा सूचक सूई हुंदी ना, वो धरूम वाले रहिंदी है। ये इशारा सिमरन वाले है। नानक कै घर केवल नाम, इस घर च नाम की बरकत है। संत गुलाब सिंह घोलीए वाले दवाई बूटी करते सी, विद्या भी पढ़ाते सी। कई आ जाते सी, उन्होंने छकन छकाउण लई मावेली भी दे दिंदे हुंदे सी। ते जिहले अंत समा आया, बाबा जी नाल प्यार ते बहुत सी। कहंदे महाराज बड़े तकलीफ च। महाराज कहण लगे, कहंदे विद्या भी पढ़ाई, दवाइयां भी वंडियां, मावा भी छका दिंदे रहे। कहंदे एक चीज़ की कमी। फिर कहंदे साडे नाल प्यार करदे सी, जे फिर भी अस्थान अगे ना मिलिया तो फिर ठीक नहीं। फिर महापुरखा ने विधि पूर्वक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 5 अखंड जाप करवाए। कमाल है। सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन। ये नहीं भी जे प्यार करते तो साडा एक प्रेमी मजल ते ना पहुँच सके, मकाम ना प्राप्त करे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, गज के बोलो धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। आ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ना गुरु नानक पातशाह बाबा आनंद सिंह बाबा ईश्वर महाराज के रजिस्टर च लग रही है। एवं ना समझो अपने बदे रुदे बैठे हैं दरगाह च। महापुरखों के बचन हुणे श्रीमान बाबा बलविंदर सिंह जी ने बचन किया सी ना हरखोवाल का। उस वेले बाबा ईश्वर सिंह जी नौजवान सी, मुछ दाड़ी फुट रही सी, गड़बई सी। उत्थे बाबा जी जंगल च जिथे तपस्या करते रहे, बाबा जी एकांत पसंद सी, उत्थे रहे। फिर महापुरखा ने हुक्म किया सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा आरंभ करो। गज के बोलो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कथा आरंभ की। इतना प्यार जदों महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह कहन लगा, बाबा जी महाराज कहते भी तू सिख रियासतां चो राजा, हाले तू बेअमृतिया तुरया फिरदा, अंमृत छकना चाहिए। तुहाडे बजुर्ग अमृतधारी सी। बड़े बाबा जी की किड्डी किरपा रही पिछों वालियां दी। कहन लगे महाराज भी अंमृत छकण नूं तैयार हाँ। ओहो जिहा 5 प्यारे अमृत छकाउण, जे हो जिहा 5 प्यारे ने 10वें पातशाह नूं छकाया सी। बाबा जी कहंदे फिर आ जाणगे इहो जिहा भी, मन बना ला। फिर बाबा ज्वाला सिंह जी इस तरह के 5 ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी ने बुलाए। फिर महाराजा यादविंदर सिंह नूं अमृत छकाया। 5 ब्रह्म ज्ञानियां ने इकट्ठे होके ते जिस वेले फिर हिंदुस्तान कहते आज़ाद होया, तो कहने बर्बाद ही होया बहुत। इन्ना महाभारत के युग च युद्ध च नुकसान नहीं जिन्ना देश के बंटवारे ने किए। जे साडे लीडर सियाणप करते तो बंटवारा होना ही नहीं, होण ना दिंदे। प्रजा बड़ी सोहनी प्यार नाल रहिंदी सी। उस वेले फिर पटेल ने इन्हां तो दस्तखत करा लिया। संत हरखोवाल वाले शिमले सी, उत्थे राजमाता नूं लैके पहुंचया। कहन लगे हुण तां तू दस्तखत करके दे, हुण असीं की कर सकते हैं। ये बनया बनाया खालिस्तान तू इन्हां दी झोली पा दिता। तू सिंह सी, तुहाडे नाल युद्ध करके लै जांदे गल वखरी सी, ते तुहानूं कलम ना मार गया। सो साध संग देखो महापुरखों के इशारे। अज असीं एक महान शख्सियत
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹਿ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹਿ। ਕਿੱਡੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਤਨ ਤਿੱਥੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜੇਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 101 ਕਈ ਵਾਰੀ 125 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ। ਰਹਿ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਚੋਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 110 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਤੇਤੋਂ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 110 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 10 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਾਹੀਂ। ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਬਿਹੰਗਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਆ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੈਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਅਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤ ਬਉ ਅੰਦਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮ ਤਵਈਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸਹੀ, ਹੋਂ ਢੁੜੇਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ 12 ਦਰੀ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੰਦ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਹੁਤ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ
ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਸਰੂਪ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ 2 ਸਾਲ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਜਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਲੜਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਾਈ ਕੱਢਿਆ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਕੋ ਮਿਲੈ, ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਸਾ ਖਚੀ ਕਰੀਏ, ਖਿੱਚਾ ਤੋਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਪੰਡਤ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੀ ਪਰੋਸਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਭੋਗ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੂੜੀ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਨ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में जल का संसार, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਕਰ ਇਹ ਆਗ। ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖਦਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰਿਆ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਅਵਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਪ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾ ਤੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਲसी संसार में 5 रतन है सार, मिठा बोलन, निभ चलन, दया दान उपकार। ये 5 चीज़ां सार वास्ते। एक तो मिठा बोलना, मिठा बोलने वाला हरेक नूं अपना बना लेंदा। निमरता न चलना न्यों के, दया करनी बालक ते बुढ़े ते रोगी ते अपाहज दे उत्ते, दान लोड़वंद नूं कोई चीज़ देनी, परोपकार करना। कहते जिहदे च 5 गुण आ जाते हैं वो फकीर बन जाता, क्योंकि नाम जपण दे नाल कुछ कपथ भी है तो कुछ पथ भी है।
ਹੁਣ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡ ਪਾਲਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧੀ ਟਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੈਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੌਰ ਨਾ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਰਚ ਲੈਣ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀ। ਰੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀ ਚਾਹੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਫੁੱਟ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਜਾਂ ਭਰਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਉਤਸਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।
क्योंकि उन्होंने को आके आनंद ही आनंद है। संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बोध जिस मित नहीं जाते। बाबा ईशर सिंह जी महाराज, वो एक नगर की कोई माता बीमार सी, डॉक्टर ने जगरामी जवाब दे दिता, कहते चलो हुण मर तां जाना ही है माई ने, कहते ये 4 दिन बाकी है, फिर बाबा जी के दर्शन करा चलीए। बाबा जी को आ गए, कहते महाराज डॉक्टर ने आ गल कही है, कहते अच्छा ये माई किहड़े परिवार चों, कहते फलाने चों, कहते महाराज 26 साल इन सेवा की नानकसर लंगर दी। बाबा जी कहते चंगा फिर इन्नी उम्र ही होर दे देने, गज के बोलो जे 26 साल लंगर की सेवा की है तो 26 साल ही दे देने। डॉक्टर कहते उम्र 4 देने। ये महापुरखां दियां संतां दियां कथा कहानियां बड़ियां अलौकिक है। वो करम सिंह कहता एक मेरी बाबा जी ते कोई दुष्ट हमला करन लगा, वो तगड़ा सी ते मैं उन्होंने सौदा लाता, कहते लो जी जिम्मेवार बंदा सी, इनू बाबा जी कहते भी असीं जिम्मेवार ना सी, ये सूरबीर बंदा है, बहादुर है, जिसने रख दिखाई खुश हो गए इन्नी चाहिए वफादारी तो। बाबा जी कहन लगे करम सिंह दस की चाहना, पर वो गरेसियां का कहते मारा पुत्र है नहीं, इन्ने नू एक कुकर लंघिया, कहते गुरु नानक दे घर दे कुत्तियां च भी करामात आ, जे अज एक महापुर खुश होए सी जो मर्जी मंग लंदा, चल पुत्र भी हो जाए। गज के बोलो। सो साध संगत जी समा काफ़ी हो गया, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें। ये तो दाल का दाना फेंक के देख लीजिए ना, सारी रिजी का ज्ञान हो जाए। ये कथा मुकण वाली नहीं, साध की महिमा बेद न जाने, जेता सुने ते तब इन्ने नाल मैं जस कीता तुसीं सुनिया, साढ़े सारियां दे स्वाद सफल हो गए, हाजरी लग गई है। अखीर विच श्रीमान बाबा गुरजीत सिंह जी का, बाबा सेवा सिंह जी, बाबा गुरचरण सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी तथा अस्थान के समुचे सारे सेवादारां दा, प्रबंधकां दा और सारियां अस्थानां जुड़ियां हुई समुचियां देश प्रदेश दीयां संगतां दा, इस नगर पंचायत का नगर दीयां संगतां दा ते बाबा जी के परिवार के जिहड़े गुरमुख प्यारे है, उन्हां सारियां दा बहुत धन्नवाद। ते महाराज किरपा करन साडी सारियां दी हाज़री अपने चरनां च प्रवान करन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन, सारे सेवादारां च प्रेम प्यार इतफाक चढ़दी कला बख्शिश करन। खालसा पंथ ते भी मेहर करन, चढ़दी कला सब नूं नामदान सिੱਖੀ दान भरोसा तंदुरुस्ती दी दात बख्शिश करन। हुण रागी सिंह आ गया प्यार दे नाल अगला प्रोग्राम संत बाबा बलविंदर सिंह जी कराली वाले महापुरखों तो सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बड़ाई।